जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागत। अक्टोबर 2 तारिख एमती गोटे दिन जे से दिन रे तीन पूजा रही। प्रथम हूँ सुदशा व्रतर पूजा, तापर सोमनाथ व्रतर पूजा आ से दिन दशहरार पूजा रही। तो बहुत लोक मैंने पूरा कन्फ्यूज हो आम केतबेले क्यों पूजा करूँ से मैंने बहुत माने हड़बड़ी सेटा हो जाती। कारण केउं समय को पूजाटा करवा आम केमिति करवा तो बहुत कन्फ्यूज था। तो मुझे आपको यही वीडियो कहबी एकाथरे आप तीनोटी पूजा केमती करेंगे। देखो फास्ट हूँ प्रथमे बुधवार जेहेतु गुरुवार दिन तीनोटी पूजा अच्छी, तो बुधवार दिन ही आप सबू प्रिपरेशन सारी दिंतु, घर को भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करूँ, ता सहित आप धुआ पोछा चिता पकेबा सबू काम बुधवार दिन सारी दिंतु। जेहेतु सुदशा व्रत अच्छी तो जो स्थान रे आप पूजा करेंगे सेटा सजचिता पड़ो। आ सोमनाथ व्रत जो भी पूजा अच्छे सेटा भी आप सजचिता पकेले बहुत भल। तो तेणु से दुईटा स्थान को छाड़ी आप आउ चारिआडे माने चिता पकई पारे घर को माने जी भी ठाकुर बासन अच्छी कि जहाँ भी पूर्व प्रस्तुति अच्छी सबू आप सारीदेवे। जहाँ भी पूजा सामग्री अच्छी तीनोटी पूजार ता पूर्व दिन आनी रखिदेवे। देखंतु फास्ट हूँ सुदशा व्रतर पूजा, कारण सुदशा व्रतर पूजाटी विशेषकर भोरू होता है, सूर्योदय पूर्वर होता है। तेणु प्रथमे सुदशा व्रतर पूजा आप रखिए। तापर देखंतु दशहरा अच्छी से दिन। तो देखंतु मु फास्ट कहूँ फास्ट आपको सुदशा व्रत जमी फास्ट भोरू भोरू सारिबार अच्छी। तापरे रहिला सोमनाथ व्रत आ दशहरा। देखंतु केते जण सोमनाथ व्रत यही द्विपहर समय करथांती, आउ दशहरा पूजा भी द्विपहर समय माने सकाळे ही करिथांती। आपण कौन करें सोमनाथ व्रत विशेषकर प्रदोष समय हुए। ठीक अच्छे माने यही संध्या पूर्वर 4टा बेले हुए। तो आपणकर आडे जहाँ भी अच्छी आपण से हिसाब से करेंगे। आ दशहरा पूजाटी आपड़ जदि नवरात्र करुँच दशहरा सेटा दशमी दीदी दिन से दिन माँ को माने विसर्जन करा। ठीक अच्छे। तो फास्ट हूँ सुदशा व्रत। देखो सकालू आपड़ टे से दिन जल्दी उठे। तो 3टा राति उठी प्रथमे कौन करेंगे निजर पूरा नित्यकम सारिदेवे। नित्यकम सार सारापर जो पूजा स्थान अच्छे पूजा स्थान टे गोमय माने गोमय तो पोछी सारी। तो सज चिता केवल पकेबे। चिता पकई सारापर पंचामृत गंगा जल छिंचीदेवे। तापर कलश स्थापना करेंगे, दीप लगेबे, चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे। तापर माँ लक्ष्मी को हलद पेनले आप स्नान कराइदेवे, पंचामृत शुद्ध जल स्नान करेंगे। तापर आपणकर जो गुआ अच्छी पुराणा 9टी गुआ आउ गोटे माने नुआ गुआ। ठीक अच्छे। टोटाल है 10टी गुआ। तो 10टी गुआ को हलदी पानी आप कौन करेंगे टिके स्नान कराइदेवे। तापर पंचामृत शुद्ध जल स्नान करदेवे। ठीक अच्छे। तापर गोटे प्लेट्रे से माँ को पाखे ही रखिए। तापरे नुआ व्रत को धला किंबा हलदियार व्रत को आप कौन करेंगे से हलदी पानी पंचामृत शुद्ध जल टिके स्नान कर सारापर से 10टी गंठी पकई माने माँ को नाम 10टी गंठी पकेबे। से 10 केरा दुब फूल बरकोली पत्र दे आप कौन करेंगे गंठी पकेबे। गंठी पकई सारापर से माँ को पाखे आप रखिए। तापरे एबे गोटे जगार कौन करेंगे हलदी बटा को कौन करेंगे जदि आपंकर हलदी बाटिकिना रखिंट चलो ना गुंड हलदी को पानी अल्प अल्प मिसई ताकू कौन करें हलदी बटा करदेवे। से हलदी बटा को कौन करेंगे गोल गोल गुला करी 10टी गुला करी आप 10टी गुआ उपरे रखिए। तापर एबे चंदन सिंदूर माँ को अर्पण करेंगे। आपण कौन करेंगे माँ को अर्पण कले व्रत को अर्पण करेंगे, ता सहित गुआ को मध्य अर्पण करेंगे। तापर 10 प्रकार फूल 10 केला दुब अँड़ा पत्र बयलकोरी पत्र 10टी अक्षत बा 10टी अबंका अरुआ चाउल मूला आखु सब अर्पण करेंगे। तापर 10 दीप आप लगेबे। 10टी जिनस मिसई आप जहाँ भी पणा भोग प्रस्तुत करेंगे से पणा भोग 10 मुठा करी 10 थर माँ को अर्पण करेंगे। प्रथमे किंतु जहाँ भी भोग आप लगौंट सब कलश को अर्पण कर सारापर तापर माँ को अर्पण करेंगे। तापर फलमूलर भोग माँ को अर्पण करेंगे। झुणा कर्पूर रे माँ को आरती करेंगे। आरती कले आप चाहिए जदि से समय बही पाठ करेंगे नहले जदि करें करेंगे नहीं। एटा है आपणकर प्रथम प्रहरर पूजा। ये पूजाटी आपणकर 5टा 6टा भितर सरीज। ठीक अच्छे। आपंक 6टा भितर सरीगले गोटे काम सरीगला। तापर एबे कौन करेंगे दशहरा पूजा आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ता सहित
ଆପଣଙ୍କର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କେତେଟା 10ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଗୁଛି, କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେବ ସେଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଳସ ବସା ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳସ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 10 ମାନେ 10ଟି ଏଠି 20ଟି ହେଲା। ସୋମନାଥ ବ୍ରତରେ କାକରା ଲାଗିଥାଏ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାନେ ସେଟା ଟିକେ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଛଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଛି ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ 10 ଆଉ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 10, 20, 30ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ କଳସ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଏହିପରି ଭାବରେ 40ଟା କରିପାରିବେ। ତ 40ଟା ମଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣ କେହି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 40ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 40ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 30ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ଆଉ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାନେ କାକରା ସୋମନାଥ ପୂଜାରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ଦଶହରା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଶହରା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚଉପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା କଥା, ଯଦି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଦଶହରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପଞ୍ଚଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଦେଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି କି ସେଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଟର ହେଲା, କାହାର ସାଇକେଲ ହେଲା, କାର୍ ହେଲା, ଯାହାର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯଦି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୂଜାଟି କରାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 10ଟା 11ଟା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଏସବୁ ସରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସୋମନାଥ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଯେମିତି ମାନେ 12ଟା ନ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପଢ଼ିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପଢ଼ିବେ। 10 ପୁରରେ 10ଟି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2ଟି ପୂଜା ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶହରା ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ସମୟରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ପୂଜା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସେଠି ଟିକେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ପୂଜାଟି ମାନେ ଆପଣ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଳସ ସ୍ଥାପନା ଆପଣ କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ପୂଜାଟି ବିଶେଷ କରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି ଫଟୋ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ରହୁଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଆପଣ ନହେଲେ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ କି ନହେଲେ ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଫଟିକର ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ମାଟିର ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠି କି ଆପଣ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାଟିରେ କି କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ କି ଆପଣ ଯଦି ମାଟିରେ କି ବାଲିରେ କରୁଛନ୍ତି
ସେଇଠିକି ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେଲେ। ସ୍ନାନ କରେଇ ଆପଣ ପିଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗୁଆ ରଖିବେ। ଯଦି ଫଟୋ କିଛି ଅଛି ଫଟୋ ପାଖରେ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 10ର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ 10ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ନେଇଥିବେ ସେ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲିର ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, 10ଟି ନାମ ନେବେ। ତ 10ଟି ନାମ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ନମଃ ଶିବାୟ ଏମିତି କହି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଆପଣ ପକାଇବେ। ସେଇ ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଗୁଆ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବେ। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ ଆପଣ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ଆପଣ 10ଟି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫୁଲ, ତାର ଅର୍ଥ 10ଟି ପାଣି କଖାରୁର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫଳରେ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେବେ। ତାପରେ 10 ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମିଶେଇ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ମାନେ ଘିଅରେ ଛାଣିଥିବେ। 10ଟି ଯାହାକୁ ମଣ୍ଡା ବା କାକରା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସୋମନାଥ ବହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାଠ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାପ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ, ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଦେବେ। ସବୁ ଦେଇ ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା କଥା ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ, ନାରୀମାନେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାଁ ହାତରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବେ। ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟି ଶେଷ ହେଲା। ସେଦିନ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଦୁଦୁରା, କନିଅରି ଫୁଲ, ପାଣି କଖାରୁ ଫୁଲ, ଟଗର, ତା ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ, ଯେହେତୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ପାଣି ପଣା ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ କାକରା ମଧ୍ୟ ଖାଇ, ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବେନି, ସେମିତି ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସୋମନାଥ, କିଛିଟା ମହିଳାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତରେ ସେମାନେ ପାଣି ପଣା ପିଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ପଣା ପିଇ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପାଣି ପଣା ଫଳମୂଳ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଏବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ପୂଜା ଶେଷ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଯେମିତି 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ଯାହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଯାପନା କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ତୃତୀୟ ପହରରେ ପୁଣି ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ମାନେ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି ଦେବେ। ତାପରେ 3 ଥର କଳସକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, କି ପଛକୁ କରିଦେବେ କି ଆଗକୁ କରିଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଉଦ୍ଯାପନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ଯେଉଁ ଅଛି, କଳସ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଲେ, ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ଦେବେ। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
जो कलश अच्छी कलश स्थान टिके परिवर्तन करदेवे आपणकर गुआर स्थान कि आपणकर फटोर स्थान टिके परिवर्तन करदेवे जहाँद्वारा तांकर उद्यापना हो आपणकर हाथ में जदि व्रत पिंधुचंती से व्रतटी से समय आपण बाहर कर पारिबे। ठीक अच्छे तो आपण जदि बाली रे किंबा माटी रे शिवलिंग करचंती तो तारी उपरे से समय आपण टिके पानी ढाल देबे। पानी ढाल देले सेटा उद्यापना आपणकर ହେଇगला। आपण कौन करिवे सेई सोमनाथ व्रतर जहाँ भी माने जिनस अच्छी तो संध्या हवा पूर्व आपण विसर्जन जाइकिना बाहर करदेवे। जमती माटीर शिवलिंग जदि आपण करचंती कि फूल आपणकर कलश हैला कि आपणकर जहाँ भी पूजा सामग्री जहाँ भी अच्छी आपण माने संध्या हवा पूर्व विसर्जन करिपारिबे। ठीक अच्छे ता सहित आपणकर दशहरा जदि आपण जदि पूजार जहाँ भी विसर्जन करियार अच्छी विसर्जन करें। जदि आपण मनरे किसी संकोच रोचे नाई गुरुवार अच्छी माँ को बसईचु केमिति दुई दुईटी माने एते भल दिन रे आमे विसर्जन करिवु ताहले आपण कौन करिवे सेठी आपण स्थान परिवर्तन करदेवे। सब स्थान रे टिके पानी ढाल देवे माने धरक शिवलिंग उपरे टिके पानी ढाल देले नले से शिवलिंग को आपण उठे करी नहीं आपण कौन करें आपणकर जो तुलसी गछ मूल आपण कौन करेंगे से विसर्जन करें। अन्य सामग्री जिनस को आपण कौन करेंगे ता परदिन विसर्जन माने सुदशा व्रतर जहाँ भी सामग्री रहा सोमनाथ व्रतर दशहरा पूजार जहाँ भी विसर्जन करार जिनस अच्छे जमती कलश ता सहित आपणकर गुआ हरिडा बाड़ा फूल अरुआ चाउल दुब बरकोली पत्र जहाँ भी फलमूल भोग जहाँ भी अच्छे सबकिछि विसर्जन आपण शुक्रवार दिन करें किसी असुविधा नहीं। आशा करछि भिडियोटी आपण मानक बहुत पसंद आसथिबो। जदि आछि ताहले चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।